اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور پارہ ہمارا سیقول یعنی دوسرا پارہ۔ آج ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ سا ان قریب، یقولو وہ کہیں گے یا جلد ہی وہ کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من سے، الناسی لوگوں میں سے، ماں کس چیز نے، واللہم پھیر دیا انہیں، عن سے، قبلتی قبلہ ہم ان کا، ان کے قبلے سے۔ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا، التی جو، کانو تھے وہ، علیہا جس پر وہ تھے۔ قل کہہ دیجئے، کہہ دو، للہ اللہ تعالی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب۔ کہہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، کہہ دو اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، الا طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، سیدھے راستے کی یا سیدھے راستے کی طرف۔ وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سین حرف استقبال یا اس کو حرف مستقبل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی اس کے بعد فعل مضارع ہوگا تو اس کا معنی مستقبل میں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سین مستقبل قریب کے لیے، اس چیز کو بھی نوٹ رکھیے گا، یہ مستقبل قریب کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر اس کی جگہ کہیں آپ کو سوفا نظر آئے گا تو وہ مستقبل بعید کے لیے ہوتا ہے، تو یہ مضارع پہ داخل ہو کر اس کو خالص مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ یقولو واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، فعل ہے مضارع کا، قاف واو لام روٹ ورڈ ہے اس کا۔ جلد ہی کہیں گے، السفہاء یہ فاعل آ گیا فعل کا، کون کہے گا؟ بے وقوف کہیں گے۔ ال سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ معرفہ اسم ہے، اور سین فا ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ سفیہن کی جمع ہے، جمع مکسر ہے۔ تو ایک رول ہے کہ اگر ہم اس رول کو دیکھیں تو فعل واحد لایا جا سکتا ہے اگر جمع عاقل کی جمع مکسر ہو۔ اس کو آپ نے اتنا نوٹ نہیں کرنا، بس ذہن میں رکھیے گا کہ فعل کو واحد لانے کی وجہ کیا ہے، کہ یہاں پہ آگے جو جمع آ رہی ہے اس کا قاعدہ ہے جس کی وجہ سے اس کو جمع لایا گیا۔ تو سین فاہا روٹ ورڈ ہے، اور یہ یقول فعل کا فاعل ہو گیا کیونکہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے۔ من الناسی لوگوں میں سے، من حرف جار ہے اور الناسی کو اس نے مجرور کیا ہے۔ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، اور یہ معرفہ اسم آیا ہے تو نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بن گیا مرکب جاری، حرف جر پلس مجرور اسم، مرکب جاری کا پیٹرن، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہی ہوگا، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں کس چیز نے، یہ ماں استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو سوال کرنے کی اگر آپ یہاں سینس دیکھیں تو یہ تنزن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ماں استفہامیہ ضرور ہے، لیکن یہ بات جس کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے تو یہ ایک طرح کا وہ طنز کر رہے تھے، کون؟ یہود اور نصارہ، جو کہ بے وقوف لوگوں کا، یہود اور مشرکین مکہ۔ چونکہ یہ حکم مشرکین مکہ یا پھر جو مشرکین مدینہ میں موجود تھے وہ تمام مشرکین کے لیے ہے، ماں استفہامیہ ہے کس چیز نے، اور یہ ماں استفہامیہ جو ہے نا یہ کوئی چینج نہیں پیدا کرتا، غیر عامل ہے۔ واللہم واو لام یا ولی اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے ماضی کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چینج پیدا ہوا جو یہ تشدید بنی، یہ انشاءاللہ آپ آگے رول پڑھ لیں گے، اور ہم اس کے ساتھ جو ضمیر جڑ کر آئی یہ اس کا مفعول ہوا۔ جب فعل کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کر آتی ہے تو وہ اس کا مفعول ہوتی ہے، جب اسم کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کر آتی ہے تو وہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہوتا ہے۔ تو یہ بن گیا فعل، فاعل اور مفعول۔
अन से हरफे जार आ गया दोबारा, और क़िबलाती हिम मुरक्कब इजाफी का पैटर्न। आप अगर देखिए सादिया, इस। जी। ये एक दफा जरा दोबारा बता दें, फेल के साथ कोई जमीर जुड़ कर आती है। जब फेल के साथ कोई जमीर जुड़कर आएगी तो वो उस फेल का मफूल होगी हमेशा। और अगर कभी इसम के साथ कोई जमीर जुड़कर आती है ना, तो वो मुरक्कब इजाफी का पैटर्न होता है। फेल प्लस जो जमीर इज इक्वल टू मफूल बनेगा। और फेल के साथ जब इसम के साथ जब कोई जमीर जुड़ेगी तो वो क्या बनेगा, मुरक्कब इजाफी बनेगा। यहां आप देख लेते हैं क़िबलाती। ये क़िबलाती की ता जो है मजरूर हुई अन हरफे जार की वजह से। ये ता के नीचे जो जेर आई है ना, ये क़िबला की है, ठीक है। क़िबलाती हिम, उनका किबला। अब अगर आप इसका पूरा तर्जुमा देखेंगे ना, तो ये हिम का तर्जुमा सबसे पहले आया उन, फिर किबले का तर्जुमा आया दरमियान में, और फिर अन का तर्जुमा आया सबसे एंड पे। तो ये मुरक्कब इजाफी या मुरक्कब जारी या मुरक्कब तौसीफी कोई भी पैटर्न होगा ना, आप उसका तर्जुमा इसी तरह देखेंगे। आखिर से शुरू होता है वो और शुरू तक जाता है। उनके किबले से, काफ बालाम इसका रूट वर्ड हो गया, और हिम की जो हिम की जमीर जोड़ इसके साथ जुड़ कर आई है ना, वो जमा मुजक्कर गायब की जमीर है। अल्लती जो इसका मौसूल है और मुन्नस का है। अब आपने जो ये क़िबलाती की जो ता देखी है ना, ये सीधी ता, असल में ये गोल ता है जो मुन्नस की इलामत है। यहां मिला के लिखना था ना, तो इस वजह से ये ता को सीधा किया गया ताकि जोड़ने में आसानी हो। ये गोल ता होती तो ये जुड़ नहीं सकती थी। ठीक है ये वही जो मोनस की होती है ना, क़िबलाती गोल ता ताए मरबूता, ये वही है। लेकिन सिर्फ इसको सीधा किया गया जोड़ने के लिए। तो इसी वजह से ये चूंकि मोनस है किबला, तो अल्लाती ये भी मोनस आया। देखिए ना, उनके किबले से जो किबले के ऊपर वो थे ना, तो अल्लाती इसम मौसूल है, और इसम मौसूल को हमने देखा है कि ये मोनस होते हैं और क्या है, अल्लाती मोनस के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या है, ये वाहिद भी है, ठीक है, मबनी भी है, वाहिद भी है। अल्लाती जो कानू थे वो फेले माजी नाकिस जमा मुजक्कर गायब, काफ वाओ नून इसका रूट वर्ड। अलैहा जिस पर, ये हा की जमीर भी जो जुड़ी है, ये देखिए ये भी मुन्नस की जमीर है। इसीलिए कि बात मुन्नस की हो रही है ना। जिस पे वो थे, तो जिस पर किस पर थे वो, यानी किबला के जिस रुख पर थे वो लोग, उससे किस चीज ने उनको फेर दिया। कुल आप कह दीजिए, फेल है अमर का, वाहिद है मुजक्कर है, हाजिर है, काफ वाव लाम ही इसका रूट वर्ड है। आप कह दीजिए लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। ली हरफे जार है, अल्लाह ही मजरूर इसम हो गया, मुरक्कब जारी बन गया। ठीक है, कह दीजिए अल्लाह के लिए है। अल मशरिकु मशरिक, वल मगरिबु और मगरिब, ये वाव अतफी के जरिए दोनों जो हैं, इसको आप जोड़ के मुरक्कब अतफी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों इसम हैं, दोनों मारफा हैं, दोनों मरफू हैं। तो ये मुरक्कब अतफी बन गया। कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। शीन अर्रा काफ इसका रूट वर्ड, और गाइन अर्रा बा इसका रूट वर्ड। ठीक है, यह दी वो हदायत देता है। फेल है मुजारे का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब है, हादाया इसका रूट वर्ड है। ठीक है, हदायत क्या होती है, ऐसी इत्मीनाने कल्ब, ऐसा सीधा रास्ता जिस पे जमने के बाद या आने के बाद दिल में कोई कजी ना रहे। मन जिसको, मन मौसूल है यहाँ पे। यशा वो चाहता है, कौन चाहता है, अल्लाह चाहता है। वो हदायत देता है उसको जिसको वो चाहता है। यशा फेल है मुजारे का, वाहिद है मुजक्कर है, गायब है। शीन छोटी या, और हमजा इसका रूट वर्ड है। इला तरफ, इला हरफे जार है, और इला एक जर्फ भी है। आप देख रहे हैं कि तरफ इसम जर्फ, ये जाहिर कर रहा है किसको, जर्फे मकान को, एक मुकाम को बता रहा है किस तरफ।
تو یہ الہباز حرف جار جو ہوتے ہیں نا، وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ وہ ظرف کی طرح بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے حرف جار جو ظرف کی شکل میں آتے ہیں، پھر وہ بے شک مرکب اضافی کا پیٹرن ہو، ان کو ہم اس سب میں دوسری طریقے سے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لیجئے۔ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف یا سیدھے راستے کی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ دونوں اسم جو ہے ایک وزن پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مرکب توصیفی بنائیں گے، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی۔ اچھا، اس کو میں کروں ریموو؟ جی میم، میرے سے نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم مرکب توصیفی بنائیں گے کیونکہ یہ ایک پیٹرن کے اوپر ہے۔ یہاں پہ آپ کو نا موصوف نظر آ رہا ہے، راستہ کیسا؟ سیدھا، جس کی صفت ہے کہ وہ سیدھا ہے۔ تو یہ موصوف پلس صفت مرکب توصیفی کا پورا پیٹرن ہے۔ سرات بھی وہ ٹرکی ہے جس میں سین را تا بھی روٹ ورڈ آتا ہے اور سواد را تا بھی روٹ ورڈ آتا ہے، جیسے ہم نے ایک پہلے بھی پڑھا ہے۔ تو اس کا روٹ ورڈ دو طرح سے ہمیں نظر آئے گا۔ اور مستقیم قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، سیدھے راستے کی۔ اس کو ہم مرکب توصیفی بنائیں گے۔ یہ مرکب توصیفی جو ہے الا حرف جار سے مجرور ہو کے یہاں سے لے کے یہاں تک اب یہ پورا مرکب جاری بن جائے گا۔ اور اگر ہم الا کو حرف جار نہیں لیتے، اس کو مرکب اضافی کا مضاف بناتے ہیں، کیونکہ ظرف ہے نا، مضاف بن سکتا ہے، تو یہ پھر پورا مرکب اضافی بن گیا، ٹھیک ہے؟ نہیں بجی، مرکب توصیفی بھی ہے، مرکب اضافی بھی ہے، اور مرکب جاری بھی ہے۔ ہاں نہیں، مرکب توصیفی صرف اس کا اتنا سا پارٹ ہے، صراط مستقیم، مستقیم۔ بس تو یہ یہ دونوں ہے۔ میں، میم یہ دونوں میں آ جائے گا نا، یہ یعنی کہ ہم اس کو ہاں، دونوں کیونکہ کہہ آپ سکتے ہیں دیکھیں، یا دونوں کیونکہ یہ ہوں گے؟ ظرف ہے نا، ظرف ہے، اور ظرف جو ہے ہاں وہ جی۔ مضاف بنتا ہے، لیکن چونکہ یہ حرف جار بھی ہے ایک، تو ہم اس کو حرف جر کی وجہ سے ہی تو یہ دونوں مجرور ہوئے ہیں، ورنہ یہ مطلب جی اس نہیں، کو اب ہم یہ میں یہ کنسیڈر، پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسے کوشچن آ گیا نا، اب یہ الہ صراط مستقیم، یہ حرف یہ مرکب جاری ہی ٹوٹل کہلائے گا نا ہاں باجی؟ جی، ہاں جی، ایک مرکب جاری موصوف تھا، ٹوٹل پھر وہ، کہلائے گا۔ ہاں ٹوٹل تو مرکب جاری کہلائے یعنی گا، کہ اس ٹھیک کو ہے۔ ہم اگر الہ صراط مستقیم کو ہم اگر کرتے ہیں تو مرکب اضافی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس جگہ پہ یہ مرکب جاری ہی بن جائے گا۔ ہاں، یہ آپ کی کنفیوژن نہ ہو اس وجہ سے صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا جی، آپ یہ دیکھیے کہ قبلہ ہے کیا، قبلہ تھا کیا؟ اصل میں قبلہ کسی شے کے سامنے ہونے کی حالت کو یا اس کی حیت کو کہتے ہیں، کہ کوئی چیز جو آپ کے سامنے ہے وہ کیسی ہے۔ مثال کے طور پہ جلسہ بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، پھر ہم اس بیٹھنے کی جگہ کو زیادہ وہ ماڈیفائڈ ہو کے گھر بن گئے، ٹھیک ہے، ان کو ہم مکان کہنے لگے۔ جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے وہ جگہ جو ہے، وہ طرف، وہ سمت، پھر وہ قبلہ کہلانے لگی، پکی ہو گئی کہ اب وہ طرف قبلہ ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی تھی یہ کہ قبلے کو پھیرا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح دیکھا جائے تو ان کی خواہش پوری کی۔ اصل میں دیکھیں تو یہ نا اس آیت سے لے کر اور آیت نمبر 140 تقریباً ایک ہی مفہوم کے ساتھ آ رہی ہیں، 146 تک تقریباً اس کا پیٹرن ایک ہی بن رہا ہے، تمام چیزیں وہی بار بار بیان کی جا رہی ہیں کہ منصب نبوت 162 تک، 142 سے 162 تک یہ تمام تحویل کعبہ کا ہی پورا مضمون آئے گا۔ منصب امامت جو ابھی تک یہودیوں کے پاس تھا، تو یہودیوں کی معزولی کے اسباب جو آپ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اب اللہ نے ان کو بے انتہا انعامات اور اکرامات کے بعد جب جانچ لیا کہ یہ قوم اس قابل نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ گویا اب ایک نئی امت کے قیام کا اعلان بھی تھا۔ یہ امت وسط ہے جو یہودیت کو ہٹا کر لائی گئی، یعنی
वो उम्मत जो सराते मुस्तकीम पर कायम है, जो दीन हक की असल खुदाई शाहराह है, अल्लाह का सही रास्ता जो है। इसकी मिल्लत मिल्लत इब्राहिम और इनका किबला किबला इब्राहिमी यानी बैतुल्लाह हरम शरीफ है। और इनका फराइज मनसबी क्या है कि जिस पैगंबर ने उसके सामने अल्लाह के असल दीन की शहादत दी है, हमने आखिरी वक्त तक उनके पैगाम को आगे लेकर चलना है। इन आयत के जमाने नजूल अकल अल्लाह के नबी जो थे, यानी ये आयत जब नाजिल हुई हैं, उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके अपनी नमाज पढ़ा करते थे। और अब मिल्लत इब्राहिमी का ताल्लुक चुके हो गया है, तो इस इम्मत का किबला मस्जिद हराम होगा। और फिर इसी वजह से तहवील किबला का हुक्म भी हुआ। इस वाक़ये का मुसलमानों के बाज़ ग्रोहों और यहूदियों के बाज़ ग्रोहों पर भी हुआ कि तहवील किबला की हिकमतें क्या हैं, किबला से मुतालिक। फिर इन तमाम आयात में वो ज़रूरी जो थी वो हदायत भी बयान हुई कि जो मुसलमानों को किबला के बाब यानी इस पूरे चैप्टर में बताना चाहा गया कि किस तरीके से उम्मत की हैसियत से मुसलमानों से एक अहद लिया गया कि तहवील किबला के बाद अब तुम यहूद और नसारा दोनों से अलग होके एक अलग उम्मत की हैसियत से मुमताज हो गए हो, खास हो गए हो। जिसकी तरह से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बर्तरी और अजमत और फोकियत दे के सब के ऊपर मुमताज कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने तमाम पिछली कौमों के नाफरमान कौमों के ऊपर हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसत उम्मत बना दिया। जैसे आपने पढ़ा कि वसत उम्मत क्या चीज है, ऐसी उम्मत जो अल्लाह ताला से लोगों को मिलाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कयामत तक लोगों में फैलाए, मुस्लिम गैर मुस्लिम की तफरीक और तमीज के बगैर हर एक तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। जब अल्लाह ताला कोई इनाम देता है, कोई इकराम देता है, तो हम दुनिया में भी इस चीज को देखते हैं कि अल्लाह ताला जब हमें कोई ओहदा देता है तो हमारी जिम्मेदारी को बढ़ा देता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें वो तोहफा मिला था कि हमें अल्लाह ने वसत उम्मत बनाया, यानी सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। तो अब हमारी जिम्मेदारी किस तरह बढ़ा दी कि हमने अल्लाह के इस पैगाम को कयामत तक के मुसलमानों के लिए फैलाना है। और एक और चीज जो यहाँ पे देखने में मिल रही है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ही के लिए हैं मशरिक और मगरिब। तो यहाँ पे मुनाफिकीन और मुशरिकीन सभी ने एतराजात शुरू कर दिए थे कि अगर पहला वाला किबला दुरुस्त था तो फिर उसको बदलने की जरूरत ही क्या थी। अल्लाह ने फिर उसका जवाब दिया है कि ये लोग बेवकूफों जैसी बातें इसलिए कर रहे हैं कि मशरिक और मगरिब की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत अल्लाह के हुक्म की है कि अल्लाह ताला ने क्या कह दिया। फर्मा बरदारी, फर्मा बरदारी कौन कितनी करता है रब की। अल्लाह ताला ने जो कह दिया, फिर मशरिक की या मगरिब की कोई हैसियत नहीं है कि उनकी तरफ मुंह करना कोई बाइसे सवाब है, बल्कि असल चीज अल्लाह की हुक्म की फर्मा बरदारी है। क्योंकि मशरिक का मालिक और मगरिब का मालिक दोनों का मालिक अल्लाह है, तो वो जब चाहे जिधर चाहे मुंह करके नमाज पढ़ने का, इबादत करने का हुक्म दे सकता है। हमारा क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म को मानना, क्योंकि अल्लाह हमें जो रास्ता बताएगा वही सिराते मुस्तकीम होगा। जिसका वो हुक्म दे देगा उसी रास्ते पे चलने की जो है वो हमें हमारे ऊपर पाबंदी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पे चलने की तौफीक दे जिसे अल्लाह ताला पसंदीदा और अकाबिरीन का करता है कि वो उस रास्ते पे चलें। तो इस तरीके से बेवकूफों की बातों का अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया इस आयत में।